آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویب ٹی وی اور میں ہوں زبیر قریشی۔ آج کے اہم موضوعات ہیں۔ وادی کشمیر میں سردی کی شدت میں کوئی کمی نہیں، صبح کے وقت دھند نے کیا لوگوں کو نڈھال۔ کرونا وائرس مخالف ٹیکہ کاری، کل سے سب سے پہلے محکمہ صحت سے وابستہ افراد کو لگایا جانا ہے یہ ٹیکہ۔ کیڑے مار دوائیوں کے چھڑکاؤ سے لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں ہلاک، شہد کا کاروبار کرنے والے نقصان سے دوچار۔ اور چین ہمارے صبر کا امتحان نہ لے، فوجی سربراہ۔ خبروں کا یہ بلٹن آپ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.greaterkashmir.com کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج، ٹویٹر ہینڈل اور یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وادی کشمیر فی الوقت اس قدر شدید سردی کی مار جھیل رہی ہے کہ اس کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں۔ وادی بھر میں آج بھی لوگوں کو شدید سردی سے کوئی راحت نہیں ملی۔ شہر سری نگر میں گزشتہ رات کے دوران رات کا کم سے کم درجہ حرارت -7.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور صبح اس قدر دھند چھائی ہوئی تھی کہ چند میٹر کی دوری پر موجود چیز کو دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ گھنی دھند کے چلتے گاڑیوں کو ہیڈ لائٹس کے سہارے چلنا پڑا۔ زمستانی ماحول کی وجہ سے جھیل ڈل سمیت سبھی آبی ذخائر منجمد ہیں اور نل بھی جم گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا جینا دھوبر ہو گیا ہے۔ ادھر منجمد جھیل پر لوگوں کے چلنے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے آج ڈل کے گرد و نواح میں حکام نے فورسز کو تعینات کیا تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ کنٹینیوسلی ہم نے کل بھی رکھی ہے، یہ ہمارے ڈی او حضرت بل بھی رہے یہاں پہ، انہوں نے بھی کافی لوگوں کو اس پہ چلنے سے روکا، کافی لوگوں کو ہم تلقین بھی کر رہے ہیں اور ہم اس وقت گزارش کر رہے ہیں معزز شہریوں سے بھی اور مسجد انتظامیہ سے، وقف بورڈ سے، ہر کسی سے کہ کم سے کم لوگوں کو یہ کریے۔ دیکھیے، یہ کوئی کھیلنے کا پلے گراؤنڈ نہیں ہے، یہ ایک واٹر باڈی ہے جو اس وقت موسمی حالات کی وجہ سے منجمد ہو رہی ہے اور اس پہ کھیلنے کے لیے کوئی یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے، اور اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے کہ اس پہ کوئی اس طرح کے آپ ایڈونچرز کو انکریج کرے اور اس طرح سے یہاں پہ چلنے۔ ادھر سری نگر جموں قومی شاہراہ آمد و رفت کے لیے مسلسل بند ہے۔ شاہراہ پر کیلا موڑ کے مقام پر سڑک کی بحالی کا کام شد و مد سے جاری ہے، تو وہیں بیلی پور کی تعمیر کا کام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ کل اس شاہراہ کو عارضی طور پر قابل آمد و رفت بنایا جائے گا۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس مخالف ویکسین کی پہلی کھیپ سری نگر کے پہنچنے کے بعد اب پہلی ٹیکہ کاری مہم کی تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ اس پہلی مہم میں پہلے محکمہ صحت سے وابستہ افراد کو یہ ٹیکہ لگایا جانا ہے۔ یاد رہے کہ کرونا مخالف ٹیکہ کاری کل سے شروع ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سمیر متو کے مطابق اس پہلے مرحلے کے تحت ٹیکہ کاری کی تمام تیاریاں مکمل ہیں اور کل سے اس پہل کا باضابطہ آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے تو پرائرٹی ہماری جو ہے ہیلتھ کیئر ورکرز کی ہے، فرنٹ لائن ورکرز کی ہے، ریونیو آفیشلز کی ہے، میونسپل آفیشلز کی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو ہیں جو لوگ بلو 50 ہیں ان کو کوئی کوماربڈ کنڈیشن ہے، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، لنگ ڈیزیز وہ ہیں، اور 50 سے اوپر جو بھی ہیں ان کو ملے گا۔ تو یہ پیریوڈیکلی آتا رہے گا؟ پیریوڈیکلی آتا رہے گا۔ شری ماتا ویشنو دیوی یاترا سے متعلق جانکاری اور شکایات کے ازالے کے لیے ایک مضبوط طریقہ کار اپناتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، جو شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، نے یاتریوں کے لیے ہائی ٹیک کال سینٹر کا افتتاح کیا۔ یہ کال سینٹر 24 گھنٹے کام کرے گا اور اس کی مدد سے یاترا کے متعلق جانکاری اور یاتریوں کی تمام شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ چین کے ساتھ مشرقی لداخ میں تقریباً 10 مہینوں سے جاری تعطل کے دوران فوج کے سربراہ جنرل نروانے نے آج دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہندوستان بات چیت اور ڈپلومیٹک کوششوں سے مسائل کا حل کرنے کے حق میں ہے، لیکن کسی کو بھی ہمارے صبر کا امتحان لینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ان باتوں کا اظہار جنرل نروا نے آج پریڈ گراؤنڈ میں اپنے روایتی تقریر میں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی کمانڈروں کی سطح کی 8 ادوار کی بات چیت ہو چکی ہے اور موجودہ صورتحال کا حل نکالنے کی کوشش جاری ہے۔ مشرقی لداخ میں LAC پر تعینات جوانوں کے حوصلے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زبردست ٹھنڈ اور
मुश्किल सूरत-ए-हाल के बावजूद हमारे फ़ौजियों का अज़्म उन पहाड़ों की चोटियों से ज़्यादा बुलंद है जिनकी वो मुस्तैदी के साथ निगरानी कर रहे हैं। सूबह जम्मू के बागे बहू पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की और जम्मू और कठुआ के मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। इस छापामारी के दौरान 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में इस्तेमाल किया गया एक पिस्तौल को भी बरामद किया गया है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो वादी में लोगों को दरपेश मसाइल की जानिब तवज्जो दे। उनका इल्ज़ाम था कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया बदनज़मी का शिकार है जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना है। उनका कहना था कि हुकूमत ने राशन लेने के लिए आधार कार्ड लाजमी करार दिया है जबकि जम्मू कश्मीर के 60% बाशिंदों के पास ही आधार कार्ड है। इसी तरह दीगर ज़रूरी अजनास की किल्लत ने भी लोगों को मुसीबत में डाल रखा है। मुखातिब होना चाहता हूँ अपने हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को और उनसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ वो ज़रूर ये प्रोग्राम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 60% पॉपुलेशन जो है उन्हीं के पास सिर्फ आधार कार्ड है और अभी हाल में ये सुना जा रहा है कि राशन उन्हीं को दिया जाएगा जिसके पास आधार कार्ड होगा। जो बैलेंस 30 या 40% लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो गरीब गुरबत हैं, यहाँ के लोग हैं। हाउ विल दे प्रोक्योर राशन? तो मेरी तजवीज़ ये होगी इस एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी को, कि आप प्लीज़ हर किसी राशन गार्ड पे इंतज़ाम कराइए ये जो आपकी ये आधार कार्ड की मशीनें हैं इनको लगाया जाए और ऑन अ वॉर फुटिंग जो बैलेंस पॉपुलेशन यहाँ है उसको ये आधार कार्ड दिया जाए सो दैट वो राशन ले। राजस्थान में मुकामी ज़मींदारों की तरफ से सरसों और धनिया की फसलों पर की गई कीड़े मार दवाइयों के छिड़काव का असर शहद की मक्खियों के कारोबार से जुड़े लोगों पर पड़ा है। कीड़े मार दवाइयों के छिड़काव से लाखों की तादाद में शहद की मक्खियां हलाक हुई हैं। इतलात के मुताबिक मौसम सरमा शुरू होते ही ज़िला रामबन के दर्जनों बी कीपर्स शहद की मक्खियों की हज़ारों पेटियों को लेकर पंजाब और राजस्थान जाते हैं। ताहम इस साल राजस्थान में मुकामी ज़मींदारों की तरफ से सरसों और धनिया की फसलों पर की गई कीड़े मार दवाइयों के छिड़काव से लाखों की तादाद में शहद की मक्खियां हलाक हुई हैं जिसकी वजह से सनत से वाबस्ता अफराद को नुकसान से दो चार होना पड़ा है। कोटा राजस्थान से इन मुतासिरा अफराद ने बताया कि अद्वियात के छिड़काव से 10,000 से ज़ायद शहद की मक्खियों का कॉलोनी को नुकसान पहुंचा है। उनका मज़ीद कहना था कि सरकार और मुतल्लिका महकमा की तरफ से यह कारोबार अभी तक लाइव स्टॉक के ज़ुमरे में नहीं लाया गया और न ही इन्हें क्रॉप लोन और इंश्योरेंस के फ़वाइद मिले हैं जिसकी वजह से इन्हें हर साल लाखों रुपए के नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। बी कीपर्स एसोसिएशन ज़िला रामबन फारूक अहमद वानी ने जम्मू कश्मीर और राजस्थान की हुकूमतों से इस ज़िम्न में मुदाखलत की अपील की। यहाँ पर हमने शहद के मक्खे पिछले 1.5 महीने से हम बैठे हुए हैं। आज रात को या कल 1-2 दिन से ज़मींदारों ने यहाँ दवाई छिड़की अपनी चाहे सरसों पे या धनिया के ऊपर जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मक्खियों का। हम राजस्थान गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस पर गौर किया जाए और ख़ासकर ज़मींदार भाइयों से भी अपील करते हैं कि इस छिड़काव का कम से कम मात्रा में किया जाए। अगर ना भी करे तो बेहतर होगा क्योंकि मक्खी जब फूल पे बैठ जाती ऑलरेडी उसकी पोलिनेशन हो जाती तो रोग वैसे ही ख़त्म हो जाते। इन्होंने अब जहन में ये बात बना रखी है कि नहीं दवाई से सब कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेचुरल तरीके से अगर मक्खी फूल पे बैठ जाएगी तो दवाई का कोई उसमें फिर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 80% तो वैसे ही रोग उसमें ख़त्म हो जाता है। और अब आखिर पर यह खबर कि इंडोनेशिया में मगरबी सोलावेसी सूबे में आज ज़बरदस्त ज़लज़ला हुआ जिसकी वजह से 26 अफराद के जान बहक होने की इतला है। इससे कबल 6.2 शिद्दत वाले ज़लज़ले के सबब एक इमारत के मुनहदम हो जाने और राहत और बचाव का काम शुरू होने की इतलात मौसूल हुई थी। तो अब तक की खबरों में नाजरीन इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।